chromatography. So coming to the principle of adsorption chromatography, the solute molecules which are present in the mixture will be separated based upon their affinity towards the stationary phase, So those solute particles which have greater affinity towards the stationary phase, they will be eluting at the last, whereas those solute particles which are having the least affinity towards the stationary phase, they will be eluted at the first. Then similarly coming to partition chromatography. So in partition chromatography, the stationary phase should be liquid in nature, So the partitioning effect of the solute particles between the liquid stationary phase and the liquid mobile phase occurs in partition chromatography. Those solute particles which are more partitioned towards the stationary phase will elute at the last, whereas those particles which are partitioned more towards the mobile phase, they will be eluting at the first. Then coming to ion exchange chromatography. So in ion exchange chromatography, we are concerned about the separation of ionic solutes. Since the solute molecules are ionic in nature, we require a charged stationary phase which is opposite to the charge of the solute particles. So if we are separating anions, then we require a cationic surface of the stationary phase. So in this kind of ion exchange chromatography, the ions are separated based on their charge. Those ions which are having least charge and which are interacting least with the stationary phase, they will be eluted at the first, whereas those samples or ions which are having highest interaction and highest charge with the stationary phase, they will be eluted at the last. Then coming to the size exclusion chromatography. In size exclusion chromatography, the samples or the solute particles are separated based on their molecular sizes. Those solute particles which are having the largest size, they are eluted at the first, whereas those which are having least molecular size, they will be eluted at the first. So in that, sorry, reverse చెప్పినట్టున్నాము కదా, లాస్ట్ హైయెస్ట్ సైజ్ ఉన్నవి ఫస్ట్ ఎల్యూట్ అవుతాయి, లీస్ట్ సైజ్ ఉన్నవి లాస్ట్ ఎల్యూట్ అవుతాయి. సో depending upon the molecular size. So greater the size, faster will be the elution, and lesser the size, slower will be the elution. Then we also seen the affinity chromatography where we are using a biospecific immunological reaction for the separation of the sample species present in the mixture of compounds. So we'll be taking the stationary phase which can react biospecifically with the one of the selective solute particle, so that only that particle will be retained in the stationary phase, and all the other solute particles which do not participate in that biospecific reaction, they will be eluted along with the mobile phase. So these are the principles of different categories of chromatography. Now, in this class, let us start the theories of chromatography. So basically, there are two important theories which govern the chromatography. One is plate theory, the other is rate theory. Plate theory and rate theory. So let us see these theories one by one. So coming to the plate theory. So among the two theories, this plate theory is the older one. So it is the oldest theory of chromatography. And this theory was developed by two scientists, namely Martin and Singe. So what these two scientists proposed in plate theory is that, for example, let us take a glass column of length L. So the length of the column is capital L, and whatever the stationary phase that we are taking or packing in the column is assumed as some theoretical plates. So మామూలుగా ఏంటి అంటే మనము గ్లాస్లో ఆ కాల్షియం కార్బోనేట్ ఏదైతే స్వెట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అందులో స్టేషనరీ ఫేజ్ ఏంటి, కాల్షియం కార్బోనేట్ కదా. సో మామూలుగా పౌడర్ ఫామ్లో ఉంటుంది, యూ ఆల్ నో. అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద స్టేషనరీ ఫేజెస్ దట్ వీ టేక్ ఇన్ ద chromatography which are solid in nature will be in powder nature. సో పౌడర్నే మనం జనరల్గా స్టేషనరీ ఫేజ్గా ఫిల్ చేస్తాం, సాలిడ్ స్టేషనరీ ఫేజ్గా. బట్ ఈ టూ సైంటిస్ట్ ఏం అజ్యూమ్ చేసుకోమంటున్నారు అంటే, యాజ్ పర్ ద ప్లేట్ థియరీ, దే ఆర్
they have assumed that the column which is packed with the stationary phase can be divided into number of adjacent imaginary segments called as theoretical plates. సో అలా మనం ప్యాక్ చేసే కాల్షియం కార్బోనేట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనము ఇలా ఇండివిజువల్ ప్లేట్స్ లాగా ఆర్ డిస్క్ లాగా ఒకదానిపైన ఒకటి ప్లేస్ చేసిన దానిలాగా ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నారు అకార్డింగ్ టు దిస్ ప్లేట్ థియరీ. అర్థమవుతుందా? సో వీఆర్ viewing the column as divided into a number of adjacent imaginary segments called as theoretical plates. So within each theoretical plate, complete equilibration of analytes between the stationary and mobile phase occurs. So ప్రతి ప్లేట్ దగ్గర అంటే ప్రతి థియరాటికల్ ప్లేట్ దగ్గర మనకు శాంపుల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, పైన నుంచి కిందకి ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. ఇది ఫస్ట్ ప్లేట్ అనుకుందాం, సెకండ్ ప్లేట్, థర్డ్, ఇట్లా. సో యాజ్ పర్ ద ప్లేట్ థియరీ, these two scientists proposed that the interaction of solute particle occurs between the stationary phase and the mobile phase at each theoretical plate. So prati plate దగ్గర ఇలాంటి ఇంటరాక్షన్ జరుగుతుంది. ఏంటి? the solute particle is being equilibrated between the stationary phase and mobile phase. సో అబ్జార్ప్షన్ క్రోమటోగ్రఫీ ప్రకారం ఏంటి? ఒకవేళ సొల్యూట్ పార్టికల్ ఈక్విలిబ్రేషన్ ప్రాసెస్లో స్టేషనరీ ఫేజ్ వైపు ఎక్కువ అఫినిటీ ఉందనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ బి రిటైన్ హియర్ ఓన్లీ, అంతేనా? సో సొల్యూట్ ఇక్కడ రిటైన్ అయిపోతుంది. దెన్ మొబైల్ ఫేస్ ఇట్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ థియరాటికల్ ప్లేట్కి వెళ్తుంది. సో సొల్యూట్ పార్టికల్ ఇక్కడే రిటైన్ అయిపోతుంది. ఇంకో పార్టికల్ దేనికైతే అఫినిటీ లేదో అదేం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ బి ట్రావెలింగ్ అలాంగ్ విత్ ద మొబైల్ ఫేస్ టు ద నెక్స్ట్ థియరాటికల్ ప్లేట్. సో ఇట్లా ప్రతి థియరాటికల్ ప్లేట్ దగ్గర, స్టేషనరీ ఫేజ్ యొక్క థియరాటికల్ ప్లేట్ దగ్గర ఈ ఈక్విలిబ్రేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఈక్విలిబ్రేషన్ ప్రాసెస్ బిట్వీన్ దీస్ థియరాటికల్ ప్లేట్స్ the separation is occurring. So this is what they propose in the plate theory. So ikkada manaku important highlights which we should take from this plate theory is that, so let us say that the column length is capital L, and height of each theoretical plate HETP antunnam chudandi, HETP, which is nothing but height equivalent of a theoretical plate. Height equivalent of a theoretical plate, nothing but ఒక్కొక్క ప్లేటు ఎంత హైట్ ఉంది అనేది మనం హెచ్ఈటీపీతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. సో అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ ఇన్ ఎ కాలమ్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ థియరాటికల్ ప్లేట్స్ ఇన్ ఎ కాలమ్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు? ఎవరైనా చెప్పగలరా? కెన్ ఎనీబడి సే హౌ కెన్ వి క్యాలిక్యులేట్ నెంబర్ ఆఫ్ థియరాటికల్ ప్లేట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎ కాలమ్? The total length by each plate ki unna height ni kanukunte telustundi sir. Yes, very good. So this is the most important relationship that we should remember in chromatography. Number of theoretical plates is equal to length of the column divided by height equivalent of a theoretical plate. So total length L, ఈచ్ ప్లేట్ యొక్క హైట్ హెచ్ఈటీపీ, ఆ వాల్యూ ఇక్కడ వేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఎన్ని ప్లేట్స్ ఉన్నాయో తెలిసిపోతుందా? సో నెంబర్ ఆఫ్ థియరాటికల్ ప్లేట్స్ విల్ బి గివెన్ బై ద ఫార్ములా N is equal to L by HETP. So now my question is, I have given you two columns, column A and column B, and seeing this particular two columns, can you say me which column is having more number of theoretical plates? Yes sir. So A is having more number of theoretical plates. So from this we can indirectly say that number of theoretical plates is inversely proportional to HETP. Do you agree with this statement? Number of theoretical plates is inversely proportional to Yes sir. So ఎంత హైట్ ఆఫ్ ద ఈచ్ ప్లేట్ తక్కువ ఉంది అంటే అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ అక్యుములేట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, కాలం ఏలో హైట్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ సేమ్ లెంత్లో అకామిడేట్ అయింది. అదే కాలం బిలో ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద థియరాటికల్ ప్లేట్. సో ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అంటే మనం ఏం చేయము, దిస్ ఈస్ ఆల్ ఇమాజినరీ కాన్సెప్ట్స్. సో ఒకవేళ హైట్ ఆఫ్ ద థియరాటికల్ ప్లేట్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ థియరాటికల్ ప్లేట్స్ తగ్గిపోతున్నాయా?
So the number of theoretical plates is inversely proportional to HETP. So HETP ఎంత తక్కువ ఉంది అంటే అంత అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ థియరాటికల్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి. సో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ థియరాటికల్ ప్లేట్స్ పెరిగే కొద్దీ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రేషన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయా డిక్రీజ్ అవుతాయా? ద నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రేషన్స్ బిట్వీన్ స్టేషనరీ అండ్ మొబైల్ ఫేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి సార్. ఎస్. సో మనం ఇక్కడ ఏదైతే చెప్తున్నామో ఈ మొబైల్ ఫేజ్ స్టేషనరీ ఫేజ్ ప్రతి థియరాటికల్ ప్లేట్ దగ్గర ఈ పర్టికులర్ మెకానిజం జరుగుతుంది అంటున్నాం కదా. సో ఈ మెకానిజము మనకు ఎన్నిసార్లు జరిగితే సపరేషన్ అనేది అంత క్లియర్గా జరుగుతుంది, అంత ఎఫిషియెంట్గా జరుగుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ థియరాటికల్ ప్లేట్స్ ప్రతి ప్లేట్ దగ్గర ఈ కాన్సెప్ట్ జరుగుతూ ఉంటుంది, ఈ మెకానిజం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఎన్ని ప్లేట్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ప్రతి ప్లేట్ దగ్గర ఈ మెకానిజం జరుగుతుంది అనుకోండి, ఏమవుతుంది అల్టిమేట్గా మనకు సపరేషన్ అనేది క్లియర్గా ఉంటుంది. అదే కాలం బిలో తీసుకున్నాం అనుకోండి, తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ థియరాటికల్ ప్లేట్స్ ఉంటే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయా తక్కువ ఉంటాయా? తక్కువ ఉంటాయి సార్. Yes, automatically if the number of equilibrations are less in number, then the separation efficiency also decreases. So that is what this plate theory is saying. So మీకు separation efficiency బాగా ఉండాలి అంటే number of equilibrations ఎక్కువ జరగాలి. number of equilibrations ఎక్కువ జరగాలి అంటే number of theoretical plates ఎక్కువ ఉండాలి. number of theoretical plates ఎక్కువ ఉండాలి అంటే HETP వాల్యూ తక్కువ ఉండాలి. సో ఇలా రిలేట్ చేస్తూ వచ్చారన్నమాట. అర్థమవుతుందా? సో ద ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ గుడ్ సపరేషన్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ థియరాటికల్ ప్లేట్స్ షుడ్ బి దేర్. అల్టిమేట్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన స్టేట్మెంట్ ఆ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్. అర్థమైందమ్మా ఈ ప్లేట్ థియరీ యొక్క బేసిక్ థీమ్? సో కమింగ్ టు ద సిగ్నిఫికెన్స్, greater separation occurs with greater number of theoretical plates as plate height becomes smaller. So this is the significance of the plate theory. So separation enta baga jaragali annadi it depends on number of theoretical plates. So indak మనం చెప్పిన ఫార్ములానే HETP ఆర్ మనం ఎట్లా అయినా ఇంటర్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఆ బేసిక్గా ఈ n = L/HETP తెలిస్తే ఇంక డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్లో మనం ఎలా అయినా కూడా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని రాసుకోవచ్చు. సో బ్యాండ్ స్ప్రెడ్డింగ్, the width of the band increases as their retention time increases. సో బ్యాండ్ స్ప్రెడ్డింగ్ అనేది ఏంటి అంటే నేను ఇంకా నెక్స్ట్ రేట్ థియరీ చెప్పేటప్పుడు ఇంకొంచెం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే width of the band increases as their retention time also increases. Next, smaller the HETP, narrower the ఎల్యూటెడ్ పీక్. సో HETP ఎంత తక్కువ ఉంది అంటే అంత నెంబర్ ఆఫ్ థియరాటికల్ ప్లేట్స్ ఉన్నట్లు కదా. సో మనకు ఆ పీక్ అనేది అంత క్లియర్గా వస్తుంది అనమాట. ఎంత నేరోగా పీక్ ఉంది అంటే మనకు సపరేషన్ అంత క్లియర్గా జరిగినట్లు. అర్థమవుతుందా? సో మనము ఇక్కడ మీకు గుర్తున్నట్లయితే ఇక్కడ చూపించాను చూడండి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం చూడండి. సో ఇక్కడ క్లియర్గా సపరేషన్ జరగాలి అంటే మనకు ఎక్కువ టైమ్ ఆర్ ఈ రెండు కంప్లీట్గా సపరేట్ అవ్వాలి అంటే డౌన్ ది కాలం వెళ్తేనే ఈ రెండు క్లియర్గా సపరేట్ అవుతాయి. సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే టాప్ పోర్షన్ కానీ మిడిల్ పోర్షన్ కానీ ఇక్కడ వరకు కూడా మన క్లియర్ సపరేషన్ జరగలేదు. సో వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ రీచింగ్ టు ద బాటమ్ ఆఫ్ ద కాలం దెన్ దే ఆర్ బీయింగ్ సపరేటెడ్ క్లియర్లీ. సో ఇలా కంప్లీట్గా రెండు సపరేట్ అయ్యే ప్రాసెస్నే సపరేషన్ ఎఫిషియన్సీ ఆర్ రెజల్యూషన్ అని అంటున్నాం కదా. సో ఆ రెజల్యూషన్ ఆఫ్ క్రోమటోగ్రఫీ అనేది బాగుండాలి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ థియరాటికల్ ప్లేట్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. నాట్ అన్యూజువల్ ఫర్ క్రోమటోగ్రఫీ టు హ్యావ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ థియరాటికల్ ప్లేట్స్. సో జనరల్గా థౌజండ్స్లో ఉంటుంది, మనకు మిలియన్స్లో ఉండదు. యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. మీరు ఒకవేళ ఎంఫార్మ్ అట్లా కనుక చేస్తే యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఆల్ దీస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఫర్ గివెన్ సపరేషన్. యూ కెన్ ఆల్సో క్యాలిక్యులేట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ థియరాటికల్ ప్లేట్స్. మీరు ఫార్మ్డ్ కాబట్టి మీకు కంప్లీట్గా అన్రిలేటెడ్, బట్ ఫర్ those persons who are seeking MFORM analysis, they can also calculate all these parameters. HETP ఎంత వస్తుంది, నెంబర్ ఆఫ్ థియరాటికల్ ప్లేట్స్ ఎంత వస్తాయి, అవన్నీ కూడా they can calculate అన్నమాట. Columns often behave as if they have different number of plates for different solutes present in the same mixture. సో ఒకే కాలంలో ఒక్కొక్క కాంపౌండ్కి నెంబర్ ఆఫ్ థియరాటికల్ ప్లేట్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ the nature of the sample. So this is the significance of
the plate theory of chromatography. Then coming to the rate theory. So this rate theory was proposed because there are many disadvantages in plate theory. సో సపరేషన్ అనేది జరగాలి అంటే మనకు మెయిన్గా ఉండే 3 కాంపోనెంట్స్ ఏవి? వన్ ఈజ్ స్టేషనరీ ఫేజ్, దెన్ మొబైల్ ఫేజ్ అండ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్. అవునా? సో మనము ప్రీవియస్ డిస్కషన్లో ప్లేట్ థియరీలో we talked about only the stationary phase but not the mobile phase. అవునా కదా? బట్ సపరేషన్ జరగాలి అంటే స్టేషనరీ ఫేజ్ ఒకటి ఉంటే సరిపోతుందా? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనఫ్. సో వి రిక్వైర్ బోత్ స్టేషనరీ ఫేజ్ అండ్ మొబైల్ ఫేజ్ కన్సిడరేషన్స్. సో ఈ మొబైల్ ఫేజ్ గురించి ఎక్కడ కూడా మనకు ప్లేట్ థియరీలో మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ the plate theory. And moreover, whatever the plates or the number of theoretic plates, these are all imaginary things. అవునా? ఎందుకని? బికాస్ మనం ప్యాక్ చేసేది పౌడర్ లాగా ప్యాక్ చేస్తున్నప్పుడు is it possible that these packed powder exist in the form of a plate? There is no chance. So theoretically it is an imaginary concept or hypothetical concept. It cannot be practically implemented. So coming to the rate theory. So rate theory is based on random walk mechanism for migration of molecules through a column. So rate theory ప్రకారం ఏంటి అంటే సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఏవైతే మూవ్ అవుతున్నాయో దే విల్ బి మూవింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ ర్యాండమ్ వాక్. సో అది ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ కమింగ్ స్లైడ్స్లో చూస్తాం. సో రేట్ థియరీ టేక్స్ ఇన్ టు అకౌంట్ మెకానిజం ఆఫ్ బ్యాండ్ బ్రాడనింగ్. ఇది కూడా నేను చెప్తాను. దెన్ effect of rate of elution on band shape, availability of different paths for different solute molecules to follow, and diffusion of solute along the length. So these are all the parameters that this rate theory takes into account. Now let us see this rate theory in detail. So this rate theory was developed by a scientist called as Van Demeter. So Van Demeter is a scientist who proposed this rate theory, and he has framed an equation to calculate the zone width and theoretical height plate. So itane em chesadante he has interlinked the HETP with the rate theory. So ikkada manam chustunam Van Demeter equation. So HETP or H is equal to A plus B by mu plus C mu. So where H is height equivalent to a theoretical plate, and term A is called as eddy's diffusion, term B is called as longitudinal diffusion, and term C is called as non-equilibrium mass transfer, and U is called as the mobile phase flow rate. So to calculate the HETP, the equation or the expression that we are using is H is equal to eddy's diffusion plus longitudinal diffusion divided by mobile phase flow rate plus non-equilibrium mass transfer into mobile phase flow rate. Now let us see what are all these A, B and C. So ikkada manaku the clear picture of the movement of solutes అనేది ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా చూస్తున్నాం. సో let us say that a particular molecule is present in a mixture. A, B, C అనే డిఫరెంట్ సబ్స్టాన్సెస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో ఈ ABC అనే మిక్చర్ ఉంది. సో ఈ ABCలో కూడా ఏ అనేది మిక్చర్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద కాంపనెంట్ అని అనుకుంటున్నాం అనుకోండి. శాంపుల్ ఏ ఉంది, బి ఉంది, సి ఉంది. ఈ మూడు మిక్స్ అయ్యాయి. ఈ మిక్చర్ని మనం ఇండివిజువల్గా ఏబిసిగా సపరేట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ అవర్ ఎయిమ్ అని అనుకుందాం. లేదు మీకు కన్ఫ్యూజన్ వద్దులేండి, ఇక్కడ నేను చెప్పేటప్పుడు మీరు మళ్ళీ you will be confused. Let us say X, Y, Z. So X, Y, Z అనే 3 samples ఉన్నాయి. ఏవేవి? X, Y, Z. సో ఈ మూడు మిక్చర్గా ఉన్నాయి. ఆ మిక్చర్ ఆఫ్ X, Y, Z ని మనం ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్గా సపరేట్ చేయాలి. సో వీ హ్యావ్ అలౌడ్ దిస్ మిక్చర్ టు పాస్ త్రూ ఏ కాలమ్ అలాంగ్ విత్ ద మొబైల్ ఫేస్. సో ఇప్పుడు X అనే కాంపోనెంట్ ఏదైతే మిక్చర్లో ఉంటుందో X, Y, Z ఇవన్నీ కూడా సో ఈ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ అన్ని ఒకటి ఉంటాయా, మోర్ దెన్ వన్ ఉంటుందా? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ టు టేక్ ఓన్లీ వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ఎక్స్? మనం ఒక ఎంజీ తీసుకున్నామంటేనే దాంట్లో
ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంటుంది, అలానే వై ఉంటుంది, అలానే జెడ్ కూడా ఉంటుంది, అవునా? సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే లెట్ us టాక్ అబౌట్ దిస్ ఎక్స్ అనే కాంపౌండ్. ఒక 3 డిఫరెంట్ సొల్యూట్స్ ఉన్నాయి, సొల్యూట్ పార్టికల్ 1, సొల్యూట్ 2 అండ్ సొల్యూట్ 3. ఓకేనా? సో ఈ ఎక్స్ అనే సొల్యూట్ పార్టికల్కి లీస్ట్ అఫినిటీ ఉంది అనుకోండి, లీస్ట్ అఫినిటీ. సో లీస్ట్ అఫినిటీ ఉన్నప్పుడు ఈ ఎక్స్ అనే కాంపౌండ్ ఎలా ట్రావెల్ అవ్వాలి మా కాలంలో? ఫాస్ట్ గా ట్రావెల్ అయిపోతుంది సార్. So since it is having least affinity with the stationary phase, it will be traveling faster along with the mobile phase. But unfortunately, all the molecules of X will not move at the same time. So ikkada meer chudochu. So this is the real picture of a stationary phase in a column. So ఈ black color ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ కూడా stationary phase particles అనుకున్నాం. Stationary phase particles. మనం ఏదైతే పౌడర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ తీసుకొని ప్యాక్ చేస్తున్నామో ఆ ఈచ్ పౌడర్ మాలిక్యూల్ ఇక్కడ మనకు బ్లాక్ కలర్లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. సో మనము ప్యాక్ చేసేటప్పుడు కాలంలో ఇవన్నీ ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లోనో లేకపోతే పర్టికులర్ లైన్లో ఉండాలని రూల్ ఏమన్నా ఉందా? సో మనం ఇలా ప్యాక్ చేసామనుకోండి, సో ఇట్లా ఉండాలని మనకు ఏమన్నా రూల్ ఉందా? No, sir. So the arrangement of the stationary phase particles will be randomized. Randomized అంటే అవి ఎట్లా ఉంటాయో అవి ఎలా ప్యాక్ చేస్తామో అనేది ఇట్ విల్ బి నాట్ యూనిఫామ్. సో ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క విధంగా మారిపోతూ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మన సొల్యూట్ పార్టికల్ ఏదైతే లీస్ట్ అఫినిటీ ఉందో అది మూవ్ అవ్వాలి అంటే అది మూవ్ అయ్యే స్పేస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చెప్పండి దానికి? స్టేషనరీ ఫేస్ మధ్య ఉండే స్పేస్. So between the void spaces of these particles. So ఈ పార్టికల్స్ మధ్య ఉన్న void spaces లో ఈ పార్టికల్స్ ట్రావెల్ అయ్యి మొబైల్ ఫేస్ తో పాటు కాలం కిందకి రావాలి. సో ఇప్పుడు మన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, సో 1, 2, 3 అనే సొల్యూట్ పార్టికల్స్ తీసుకున్నాము. ఈ మూడు కూడా ఎక్స్కి సంబంధించినవి. ఎక్స్ అనే సొల్యూట్కి లీస్ట్ అఫినిటీ ఉండడం వల్ల దే ఆర్ ట్రావెలింగ్ వెరీ ఫాస్ట్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఈవెన్ దో ఆల్ ఆర్ బిలాంగింగ్ టు ద ఎక్స్ శాంపుల్, దే ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ పాత్ లెంగ్త్స్. ఇక్కడ చూడండి, సో ఫస్ట్ పార్టికల్ ఏమైంది, షార్టెస్ట్ పాత్లో త్వరగా వచ్చేసింది, అర్థమవుతుందా? సెకండ్ పార్టికల్ ఏం చేస్తుంది, కొంచెం ఎక్కువ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయ్యి ఫస్ట్ పార్టికల్ తర్వాత ఇది వచ్చింది. దెన్ థర్డ్ పార్టికల్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద లాంగెస్ట్ పాత్ అండ్ కమింగ్ అట్ ద లాస్ట్. బట్ ఇక్కడ 1, 2, 3 అనేది మూడు ఏంటిమా, దీస్ ఆర్ బిలాంగింగ్ టు ద సేమ్ టైప్ ఆఫ్ శాంపుల్ విచ్ ఈస్ ఎక్స్, అంతేనా? బట్ ఐడియల్గా ఎలా వచ్చి ఉండాలి, 1, 2, 3 కావచ్చు, లేకపోతే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉన్నా కూడా అన్నీ ఒకేసారి రావాలా లేదా? ఖచ్చితంగా ఒకేసారి రావాలి. సో అలా కనుక వచ్చింది అంటే మనకు వచ్చే బ్యాండ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది, రెక్టాంగులర్ బ్యాండ్ వస్తుంది. బట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ randomness of the stationary phase particle, each and every solute particle will have its own random walk. Random walk అంటే అవి ఎక్కడ స్పేస్ దొరికితే ఆ స్పేస్లో ఆ పాత్లో అవి ట్రావెల్ అయ్యి మొబైల్ ఫేస్తో పాటు కిందకు వస్తుంది. సో ఈ ప్రాసెస్లో కొన్ని షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ తీసుకున్నవి ఫస్ట్ వచ్చేస్తాయి, లాంగెస్ట్ డిస్టెన్స్ తీసుకున్నవి లాస్ట్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ మీరు చూడండి, సో ఈవెన్ దో దిస్ ఎంటైర్ బ్యాండ్ ఈస్ ఆఫ్ ద సేమ్ సొల్యూట్ పార్టికల్ ఎక్స్, కొన్ని ముందర వచ్చేస్తున్నాయి, కొన్ని మధ్యలో వస్తున్నాయి, కొన్ని లాస్ట్లో వస్తున్నాయా? అర్థమవుతుందమ్మా నేను చెప్పే పాయింట్? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So this difference in arrival of the solute particles of same time at different time intervals is causing the band broadening. Band broadening అంటే ఈ ప్రాసెస్ని మనము బ్యాండ్ బ్రాడనింగ్ అంటాం, బ్యాండ్ బ్రాడనింగ్. సో బ్యాండ్ బ్రాడనింగ్ కనుక జరిగింది అంటే ఏమవుతుంది, మనకు ఇట్లా పీక్ విడ్త్ చాలా ఎక్కువగా పెరిగిపోతుంది. అలా కాకుండా బ్యాండ్ బ్రాడనింగ్ జరగలేదు అనుకోండి, మనకు వచ్చే పీక్ నేరోగా ఇలా వస్తుంది. సో మీకు బ్యాండ్ బ్రాడనింగ్ జరిగితే మంచిదా లేకపోతే నేరోగా వస్తే మంచిదా? నారోగా వస్తే మంచిది. Yes. So narrower the peak size or peak shape, better will be the suppression. So ikkade chudandi, so x అనే కాంపౌండ్ బ్యాండ్ ఇలా వచ్చింది, y అనే కాంపౌండ్ బ్యాండ్ ఇలా వచ్చింది. సో ఇక్కడ చూడండి బ్యాండ్ బ్రాడనింగ్ జరిగే దానివల్ల
మిడిల్ పోర్షన్లో రెండు కూడా మిక్స్ అయిపోయి వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ కాజింగ్ ఇంప్రాపర్ సపరేషన్ అని చెప్పచ్చా. అదే కనుక బ్యాండ్ బ్రాడనింగ్ తక్కువగా ఉందనుకోండి, ఏమవుతుంది, ఎక్స్ వై కంప్లీట్గా క్లియర్గా సపరేట్ అయిపోతుందా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఆర్ బ్యాండ్ బ్రాడనింగ్. సో బ్యాండ్ బ్రాడనింగ్ ఆర్ బ్యాండ్ విడ్త్ మనం ఎంత తక్కువ కనుక చేయగలిగితే మనకు సపరేషన్ ఎఫిషియన్సీ అనేది అంత పెరుగుతుంది. సో ఈ పర్టికులర్ ఎడ్డీస్ డిఫ్యూజన్ అనేది మనం ఏమైనా కెన్ వి కంట్రోల్ దిస్ ఎడ్డీస్ డిఫ్యూజన్? కంట్రోల్ చేయొచ్చా? మనం ప్యాక్ చేసేటప్పుడు No, ఈజ్ ఇట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్? సో ఆ పార్టికల్స్ ఎలా ప్యాక్ అవ్వాలనేది కాలమ్ మన చేతిలో ఉండదు. సో ద ర్యాండమైజేషన్ విల్ ఆల్వేస్ బీ దేర్ ఇన్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ స్టేషనరీ ఫేస్. సో ఈ ఎడ్డీస్ డిఫ్యూజన్ని మనము మినిమైజ్ చేయలేము. సో అందుకనే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద మొబైల్ ఫేస్ రేట్, సో మొబైల్ ఫేస్ ఫాస్ట్గా ఫ్లో అయినా లేదు మొబైల్ ఫేస్ స్లోగా ఫ్లో అయినా మనకు ఆ డిస్టెన్స్ ఏదైతే కవర్ చేయాలో అది మారదు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఆ డిస్టెన్స్ ఆ ర్యాండమ్నెస్ ఏం మారదు కాబట్టే మనం ఈ ఎడ్డీస్ డిఫ్యూజన్ ఫ్యాక్టర్ని మొబైల్ ఫేస్ ఫ్లో రేట్తో లింక్ చేయట్లేదు. చూడండి, సో మీరు ఈ ఈక్వేషన్ చూసినట్లయితే హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి బై మ్యూ సి బై మ్యూలో capital A, eddy's diffusion is not having any relationship with the mobile phase flow rate. So మనం ఇండైరెక్ట్ గా ఏం చెప్పొచ్చు, eddy's diffusion is independent of mobile phase flow rate. సో మొబైల్ ఫేస్ ఫ్లో రేట్ అనేది ఎడీస్ డిఫ్యూజన్ ని ఎటువంటి విధంగా అఫెక్ట్ చేయదు. అది మొబైల్ ఫేస్ ఫ్లో రేట్ తక్కువగా ఉన్నా లేదు ఫ్లో రేట్ ఎక్కువగా ఉన్నా మనకు ఎడీస్ డిఫ్యూజన్ అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో coming to the next term in Van Dimter's equation called as B, capital B, which is called as longitudinal diffusion. So can anyone say what is longitudinal diffusion? Or sorry, longitudinal diffusion because diffusion. Movement of particles from high concentration to low concentration. Yes, so diffusion is a process of movement of solute particles from high concentration zone to low concentration zone. So let us say that a particular compound called as X is being traveling along the column by the help of mobile phase through a stationary phase. So now whenever this particular band X is moving down the column, what happens is that the band which is presently at the middle of the column, when it moves on, what happens, ఇది ఇలా ట్రావెల్ అవుతూ ఉండాలి బ్యాండ్, అంతేనా? సో ఇట్ హ్యాస్ టు ట్రావెల్ లైక్ ఏ బ్యాండ్. సో సింగిల్ లైన్ లాగా ట్రావెల్ కాదు. ఎందుకని? బికాస్ ఇక్కడే మనం చెప్పాం బ్యాండ్ లాగా ట్రావెల్ అవుతుంది. బికాస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సొల్యూట్ పార్టికల్ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ డిస్టెన్స్ టు కవర్, కాబట్టి దే విల్ బి హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైమ్స్ ఆఫ్ స్పెండింగ్ ఇన్ ద కాలమ్. సో ఇప్పుడు మన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే లాంగిట్యూడినల్ డిఫ్యూజన్లో ఈ పర్టికులర్ బ్యాండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏదైతే మనం చెప్తున్నామో, సో ఈ ఎక్స్ అనే సొల్యూట్ పార్టికల్ అట్ పర్టికులర్ టైం టీలో ఈ ఏరియాలో మాత్రమే హైలీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది, అవునా? సో ఇప్పుడు డిఫ్యూజన్ అంటే ఏంటి? మూమెంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్ జోన్, అవునా? ఈ బ్యాండ్కి పై వైపున అలానే కింద వైపున కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ ఉంటుంది, కాబట్టి ఎక్స్ అనే కాంపౌండ్ ఏం చేస్తుంది, ఆటోమేటికల్లీ ద సొల్యూట్ పార్టికల్స్ విల్ ట్రై టు డిఫ్యూజ్. సో ఇలా డిఫ్యూజ్ అవుతూ పోతే మనకు బ్యాండ్ విడ్త్ ఏమవుతుందా, ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఖచ్చితంగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఫినామినా ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ longitudinal diffusion. So longitudinal diffusion is a phenomena which is occurring in the column whenever a solute band is traveling. It will try to diffuse before and after its position because of the diffusion process. But అదే టైంలో మనం ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే the mobile phase will also be flowing down కదా. సో ఇప్పుడు మొబైల్ ఫేస్ ఇలా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది అంటే సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందా, ఉండదా? ఉండదు సార్. సో ఇట్ ఈస్ సపోజింగ్ కదా మొబైల్ ఫేస్ కిందకి లాక్ వెళ్తుంది, సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఏమో పైనకి డిఫ్యూజ్ అవ్వాలని చూస్తాయి. సో
ఆపోజిట్ వేలో కనుక మనము సొల్యూట్ పార్టికల్స్ మూవ్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. ఎందుకని? బికాస్ మొబైల్ ఫేజ్ ఇస్ ద డ్రైవింగ్ ఫోర్స్. సో అది ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతాయి, సొల్యూట్ పార్టికల్స్ కూడా అలానే మూవ్ అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, మొబైల్ ఫేజ్ స్లోగా మొబైల్ ఫేజ్ని తక్కువ ఫ్లో రేట్తో పంపించాం, ఇంకొకసారి మొబైల్ ఫేజ్ని ఎక్కువ ఫ్లో రేట్తో పంపించాం. సో తక్కువగా పంపించినప్పుడు డిఫ్యూజన్ ఎక్కువ ఉంటుందా, మొబైల్ ఫేజ్ ఫ్లో రేట్ ఫాస్ట్గా ఉన్నప్పుడు డిఫ్యూజన్ తక్కువ ఉంటుందా? ఫాస్ట్ గా పంపించినప్పుడు డిఫ్యూజన్ తక్కువ ఉంటుంది సార్. Excellent. So that is why we are saying that there is an inverse relationship between the term longitudinal diffusion and the mobile phase flow rate. సో లాంగిట్యూడినల్ డిఫ్యూజన్ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది? మొబైల్ ఫేజ్ ఫ్లో రేట్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు. అదే మొబైల్ ఫేజ్ ఫ్లో రేట్ మనం పెంచామనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది? లాంగిట్యూడినల్ డిఫ్యూజన్ తగ్గిపోతుంది. సో మనకు లాంగిట్యూడినల్ డిఫ్యూజన్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది? బ్యాండ్ బ్రాడనింగ్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. అది మంచిదా సపరేషన్కి? ఖచ్చితంగా కాదు. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు డిక్రీజ్ ద బ్యాండ్ బ్రాడనింగ్ వీ హ్యావ్ టు డిక్రీజ్ లాంగిట్యూడినల్ డిఫ్యూజన్, and to decrease the longitudinal diffusion we have to increase the mobile phase flow rate. So a brand broadening తగ్గించాలంటే మనం ఖచ్చితంగా ఫాస్టర్ రేట్స్తో మొబైల్ ఫేజ్ని పంపించాలి. ఓకేనా? దెన్ coming to the third concept called as non-equilibrium mass transfer. Non-equilibrium mass transfer. సో మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే మనం ఇందాక చూసాం కదా, ఫస్ట్లో మొబైల్ ఫేస్ స్టేషనరీ ఫేస్ ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఈ పర్టికులర్ సొల్యూట్ పార్టికల్ ఏదైతే ఉందో అది ఈక్విలిబ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది మొబైల్ ఫేస్ తర్వాత స్టేషనరీ ఫేస్ మధ్యలో. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, మొబైల్ ఫేస్ కనుక టూ ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, ఇలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతే ఏదైనా సొల్యూట్ పార్టికల్ మళ్ళీ మొబైల్ ఫేస్కి రావాలి అంటే మొబైల్ ఫేస్ ఉంటుందా? ఉండదు, బికాస్ అది ఆల్రెడీ ఫాస్ట్గా ట్రావెల్ అయిపోయింది. అంతేనా? సో ఈ మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఎంత బాగా జరిగితే మన సపరేషన్ అంత బాగా జరుగుతుంది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మొబైల్ ఫేస్ కనుక ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది అంటే ఈ ప్రాసెస్ అనేది డిస్టర్బ్ అయిపోయి మనకు నాన్ ఈక్విలిబ్రియంగా జరుగుతుంది మాస్ ట్రాన్స్ఫర్. సో ఇప్పుడు మీ ఉద్దేశం ప్రకారము మొబైల్ ఫేస్ ఫాస్ట్గా మూవ్ అయితే మంచిదా, స్లోగా మూవ్ అయితే మంచిదా? స్లోగా సార్. స్లోగా సార్. In this case we are contradicting that mobile phase should flow slowly. ఎందుకు స్లోగా మూవ్ అవ్వాలి అంటున్నాము? ఇక్కడ మనం ఏదైతే చెప్తున్నామో ఈక్విలిబ్రేషన్, ఈ ఈక్విలిబ్రేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఎంత స్లోగా జరిగితే అంత ఎఫెక్టివ్గా ఈ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ క్లియర్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి. అర్థమవుతుందా? సో ఈ మొబైల్ ఫేస్ ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది అనుకోండి, ఈక్విలిబ్రేషన్ ప్రాసెస్ కూడా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. ఆ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే ఈక్విలిబ్రేషన్ సరిగ్గా జరగదు. సో దట్ ఈస్ one of the drawback of this particular non-equilibrium mass transfer. So in order to occur this non-equilibrium mass transfer in an effective way, we require the mobile phase to flow in a slow rate. So ikkada manaku contradictory ga undi. So B అనేది ఎఫెక్ట్ తగ్గించాలంటే ఫ్లో రేట్ పెంచాలి అంటున్నాం, అలానే C అనేది ఎఫెక్ట్ పెంచాలి అంటే మనకు మొబైల్ ఫేస్ ఫ్లో రేట్ స్లోగా ఉండాలి అంటున్నాం. సో ఇక్కడ కాంట్రాడిక్ట్గా ఉంది. ఒకదానికి ఫాస్ట్గా పంపిస్తే ఎఫెక్ట్ ఉండదు, ఇంకో దానికి స్లోగా పంపిస్తే ఎఫెక్ట్ ఉండదు. బట్ కమింగ్ టు టర్మ్ ఏ, సో టర్మ్ ఏకి అయితే అసలు రిలేషనే లేదు. అర్థమవుతుందా? సో ఈ మూడింటిని కంబైన్ చేసి వచ్చిన ఈక్వేషన్ మనకు HETP ఈజ్ ఈక్వల్ టు A ప్లస్ B బై మ్యూ ప్లస్ A మ్యూ. సో వీటికి కనుక మనం ఒక ప్లాట్ కనుక డ్రా చేస్తే మనకి ఇలా వస్తుంది చూడండి. సో టర్మ్ ఏకి సంబంధించిన గ్రాఫ్ ఎలా ఉంది చూడండి. హైట్ ఈక్వివలెంట్ టు థియరాటికల్ ప్లేట్ y యాక్సిస్లో ఉంది, మొబైల్ ఫేస్ ఫ్లో రేటు x యాక్సిస్లో ఉంది. సో HETP హైట్ ఈక్వివలెంట్ టు థియరాటికల్ ప్లేట్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ టర్మ్ ఏ. సో టర్మ్ ఏకి ఎటువంటి రిలేషన్ లేదంటే ఏంటి, మొబైల్ ఫేస్ ఫ్లో రేట్ పెంచినా తగ్గించినా ఆ టర్మ్ ఏ ఏం మారట్లేదు చూడండి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు బి. సో కమింగ్ టు బి ఏం చెప్తున్నాము, ఫ్లో రేట్ తక్కువ కనుక ఉంది అంటే ఆ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ బి ఎక్కువ ఉంటుంది, అంతేనా? ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ బి ఎక్కువ ఉంది అంటే హైట్ ఈక్వలెంట్ థియరాటికల్ ప్లేట్ ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో HETPని తగ్గించాలంటే ఏం చేయాలి? ఆటోమేటిక్గా ఈ గ్రీన్ లైన్ని కనుక మీరు క్లియర్గా గమనిస్తే, ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద మొబైల్ ఫేస్ వెలాసిటీ దెన్ that longitudinal diffusion factor will reduce, automatically decreasing the
హెచ్ఈటిపి. సో హెచ్ఈటిపి అంత తగ్గితే నెంబర్ ఆఫ్ థియరాటికల్ ప్లేట్స్ అంత పెరుగుతుంది, సపరేషన్ ఎఫిషియన్సీ అంతా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దెన్ టర్మ్ సి చూసామనుకోండి, టర్మ్ సిలో ఏం చెప్తున్నాం చూడండి, మొబైల్ ఫేస్ ఫ్లో రేట్ ఎంత తక్కువగా ఉంది అంటే హెచ్ఈటిపి అంత తక్కువగా ఉంటుంది. విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద మొబైల్ ఫేస్ ఫ్లో రేట్ హెచ్ఈటిపి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అవునా? సో మనం ఏదైతే ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసామో ఇక్కడ మనకు గ్రాఫికల్గా క్లియర్గా కనపడుతుంది. సో టర్మ్ ఏ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ మొబైల్ ఫేస్ ఫ్లో రేట్, టర్మ్ బి ఈజ్ ఇండైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మొబైల్ ఫేస్ ఫ్లో రేట్, టర్మ్ సి ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది మొబైల్ ఫేస్ ఫ్లో రేట్. సో ఈ మూడిటి యొక్క కంబైన్డ్ ఎఫెక్టే మనకు ఇక్కడ కనపడే బ్లాక్ కలర్ లైన్. సో ఈ బ్లాక్ కలర్ లైన్లో మనకు ఎక్కడైతే మినిమం హెచ్ఈటిపి వస్తుందో ఆ పర్టికులర్ మొబైల్ ఫేస్ ఫ్లో రేట్ని మనం ఐడియల్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ప్లాట్ గివ్స్ us the information for a particular separation which mobile phase velocity should be selected such that the separation efficiency will be very, very good. అర్థమైందా? ది అల్టిమేట్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ దిస్ వాన్ డీమిటర్స్ ఈక్వేషన్ ఆర్ వాన్ డీమిటర్స్ ప్లాట్ ఈస్ మనము ఏ పర్టికులర్ మొబైల్ ఫేస్ ఫ్లో రేట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకు సపరేషన్ ఎఫిషియన్సీ బాగా ఉంటుంది అనేది ఈ వాన్ డీమిటర్స్ ఈక్వేషన్ ద్వారా మనం ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు ఒక పర్టికులర్ సపరేషన్కి. అది ఎలా ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నాము అంటే వీ హ్యావ్ టు డ్రా ఆల్ ది effects like A, B, C in a single graph using HETP on y-axis and mobile phase velocity on the x-axis. ఈ మూడిటి యొక్క కంబైన్డ్ ఎఫెక్ట్కి వచ్చిన లాస్ట్ కర్వ్ని కనుక మనం ప్లాట్ చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ కంబైన్డ్ ఎఫెక్ట్ కర్వ్లో ఎక్కడైతే మనకు లీస్ట్ హెచ్ఈటిపి వస్తుందో మొబైల్ ఫేస్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇంక ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ తప్పితే ఇంకెక్కడ మనకు మొబైల్ ఫేస్ హెచ్ఈటిపి తక్కువగా లేదు, అంతేనా? సో ఈ గ్రాఫ్లో ఈ బ్లాక్ కలర్ లైన్ పైన మీరు చూసినప్పుడు ఎక్సెప్ట్ అట్ దిస్ పాయింట్ అట్ నో అదర్ పాయింట్ ద హెచ్ఈటిపి ఈజ్ మినిమమ్. సో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్లో మాత్రమే మనకు మినిమంగా ఉంది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ మొబైల్ ఫేస్ ఫ్లో రేట్నే మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద రేట్ థియరీ. సో అల్టిమేట్లీ ప్లేట్ థియరీలో మనకు కావాల్సిన ఈ హెచ్ఈటిపి అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ థియరాటికల్ ప్లేట్స్ అనేది మాత్రమే తీసుకుంటున్నాము. బట్ మిగిలిన కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా మోడర్న్ క్రోమటోగ్రఫీలో దే ఆర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ రేట్ థియరీ. సో ప్లేట్ థియరీని, రేట్ థియరీని రెండింటిని కంబైన్ చేసి వచ్చిన ఈక్వేషన్ని మనం వాన్ డీమిటర్స్ ఈక్వేషన్ అంటున్నాము. ఈ వాన్ డీమిటర్స్ ఈక్వేషన్లో హెచ్ఈటిపిని ఎంత మినిమం చేయాలి అనేది డిటర్మైన్ చేయొచ్చు సచ్ దట్ వీ కెన్ గెట్ హయ్యర్ సపరేషన్ ఎఫిషియన్సీ. సో ఈ హెచ్ఈటిపిలో క్యాపిటల్ ఏ ఎడిస్ డిఫ్యూజన్ చెప్పాము, బి చెప్తున్నాం లాంగిట్యూడినల్ డిఫ్యూజన్, అండ్ సి ఈజ్ నాన్ ఈక్విలిబ్రియం మాస్ ట్రాన్స్ఫర్. సో వీటిని ఎలా మనము రెగ్యులేట్ చేస్తే మ్యాక్సిమం సపరేషన్ వస్తుంది అనేది వాన్ డీమిటర్స్ ప్లాట్ ద్వారా తెలుస్తుంది. సో ఇందాకటి నుంచి మనం సపరేషన్ ఎఫిషియన్సీ అంటున్నాం కదా, సో దట్ ఈస్ టెక్నికల్లీ కాల్డ్ యాజ్ రెజల్యూషన్. సో ఎంత రెజల్యూషన్ ఎక్కువ ఉంది అంటే మనకు సపరేషన్ అంత క్లియర్గా ఉంటుంది. సో మీకు కూడా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే మన కెమెరా, మొబైల్ కెమెరా ఉంటుంది కదా, దానికి రెజల్యూషన్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంది అంటే పిక్చర్ క్లారిటీ అంత బాగా ఉంటుంది, అంతేనా? యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఇక్కడ కూడా అంతే. సో రెజల్యూషన్ ఆఫ్ సపరేషన్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయితే మనకు కాంపౌండ్స్ అంత క్లియర్గా సపరేట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ చూడండి, రెజల్యూషన్ కనుక మనకు 0.5 ఉంది అనుకోండి, సో యూ కెన్ సీ దట్ 2 కాంపౌండ్స్ ఆర్ నాట్ బీయింగ్ సపరేటెడ్ కంప్లీట్లీ. ఈ పర్టికులర్ పోర్షన్లో ఈ రెండు కూడా ఇంకా మిక్చర్ లాగానే ఉంది, దే ఆర్ నాట్ కంప్లీట్లీ సపరేటెడ్. సో ఇఫ్ రెజల్యూషన్ ఫర్ ఎ సపరేషన్ ఈజ్ 1, సో 1 ఉన్నప్పటికీ చూడండి ఇక్కడ బాటమ్ పోర్షన్లో అగైన్ there is some sort of mixing up of the solute particles. But if the resolution is greater than 1.5, then you can see clear separation of the components or solutes in a mixture. So మనం ఎప్పుడు కూడా ఏం చెప్తాము అంటే resolution should be greater than 2 అని చెప్తాం. So if for any separation we achieve resolution greater than 2, then we can say that that is the best separation that you can achieve. అర్థమైందమ్మా ఈరోజు చెప్పిన క్లాస్? ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఒకసారి వాన్ డీమిటర్స్ ఈక్వేషన్లో?
అర్థమైందా? ఎస్ సార్. సో ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి. సో రేట్ థియరీలో ఏమేమి చెప్తున్నాం చూడండి. మెకానిజం ఆఫ్ బ్యాండ్ బ్రాడనింగ్. సో బ్యాండ్ బ్రాడనింగ్ అంటే చెప్పాం మనకు ఈ లాంగిట్యూడినల్ డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ వల్ల, తర్వాత ఎడీస్ డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ వల్ల బ్యాండ్ అనేది నేరోగా రాకుండా బ్రాడనింగ్ జరుగుతుంది. సో దాన్ని రేట్ థియరీ అకౌంట్లోకి తీసుకుంది. సెకండ్, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ ఇల్యూషన్ ఆన్ బ్యాండ్ షేప్. రేట్ ఆఫ్ ఇల్యూషన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫ్లో రేట్ ఆఫ్ మొబైల్ ఫేస్. సో మొబైల్ ఫేస్ యొక్క ఫ్లో రేటు బ్యాండ్ షేప్కి రిలేషన్ ఇస్తున్నామా? సో మొబైల్ ఫేస్ ఫ్లో రేట్ ఎంత ఫాస్ట్గా మనం ఆర్ ఎంత ఇంక్రీజ్ చేస్తే లాంగిట్యూడినల్ డిఫ్యూజన్లో బ్యాండ్ షేప్ అంత నేరోగా వస్తుంది అనే కాన్సెప్ట్ మాట్లాడుతున్నాం కదా. సో అది అకౌంట్లో తీసుకుంటున్నాము. దెన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పాత్స్ ఫార్ డిఫరెంట్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ టు ఫాలో. సో కాలంలో ఒకే టైప్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఆ స్టేషనరీ ఫేజ్లో పాస్ అయ్యేటప్పుడు, ఈవెన్ దో దే ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ద స్టేషనరీ ఫేజ్, దే విల్ టేక్ డిఫరెంట్ పాత్స్ టు పాస్ ద కాలం. ఎందుకు? randomization of the packing of stationary phase particles. దీనివల్ల సొల్యూట్ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా డిఫరెంట్ పాత్స్లో రావడం వల్ల మనకు బ్యాండ్ లాగా అపియర్ అవుతుంది. దెన్ diffusion of solution along the length. So longitudinal diffusion of solute చెప్పాం కదా, అలాంగ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద కాలము. సో ఇవన్నీ కూడా రేట్ థియరీలో అకౌంట్లోకి తీసుకుంటున్నాము. వెరాస్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఏవి మనము ప్లేట్ థియరీలో అడ్రస్ చేయలేదు చూడండి. సో దట్ ఈస్ వై రేట్ థియరీ ఈజ్ ది వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ థియరీ ఆఫ్ క్రోమటోగ్రఫీ. సో ఈ రేట్ థియరీ అండ్ ప్లేట్ థియరీని కంబైన్ చేసి ఆర్ రెండింటిని ఎఫెక్టివ్గా ఇచ్చే ఈక్వేషన్ మనం వాన్ రిమ్టర్స్ ఈక్వేషన్ అంటున్నాము. ఈ ఈక్వేషన్ ద్వారా మనం హెచ్ఈటీపీని ఎలా మినిమంగా పెట్టాలి అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో హెచ్ఈటీపీ ఎంత మినిమంగా ఉంది అంటే హైట్ ఈక్వలెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ థియరాటికల్ ప్లేట్స్ అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇండైరెక్ట్గా మనం ప్లేట్ థియరీని కూడా సాటిస్ఫై చేసినట్లేనామా ఈ ఈక్వేషన్ ద్వారా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ సార్. హెచ్ఈటీపీ ఎంత మినిమంగా పెడితే అంత థియరాటికల్ ప్లేట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. కాబట్టి దాని నుంచి మనము ఈ మూడు కాన్సెప్ట్స్ని, సో ఎడీస్ డిఫ్యూజన్ కావచ్చు, లాంగిట్యూడినల్ డిఫ్యూజన్, నాన్ ఈక్విలిబ్రియం మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ని మనం ఎలా కంట్రోల్ చేయొచ్చు బై ఆల్టరింగ్ ద మొబైల్ ఫేస్ ఫ్లో రేట్ అనే కాన్సెప్ట్లో ఈ వాన్ డీమ్టర్స్ కాన్సెప్ట్ని మనం స్టడీ చేసాము. సో అల్టిమేట్గా మనకు వచ్చిన వాన్ డీమ్టర్స్ ప్లాట్లో ఆ కంబైన్డ్ ఎఫెక్ట్ కర్వ్లో ఎక్కడైతే మినిమం హెచ్ఈటీపీ వాల్యూ వస్తుందో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ దగ్గర ఉండే మొబైల్ ఫేస్ ఫ్లో రేట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు రెజల్యూషన్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. సో ఇఫ్ ద రెజల్యూషన్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్, వీ కెన్ సే దట్ ద సపరేషన్ ప్రాసెస్ ఈస్ highly efficient. So this is about today's class.